प्यारे विद्यार्थियों, अज के इस लैक्चर में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह अते मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां विखे लैक्चरर पोलीटिकल साइंस वजों सेवावां निभा रहा हाँ। प्यारे बच्चों, अज का विषय है संसदी प्रणाली का नमूना। जिवें कि तुसीं जाणदे ही होवोगे कि भारत द्वारा आज़ादी तो बाद लोकतंत्र नूं अपनाया गया सी। तो बच्चों, लोकतंत्र के अधीन दो तरह की शासन प्रणाली हुंदी है। एक है प्रधानगी शासन प्रणाली अते दूजी है संसदी शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रधानगी शासन प्रणाली अपनाई गई है, जदों कि भारत द्वारा संसदी शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो अगे बढ़न तो पहला ये जान लेना जरूरी है कि संसदी प्रणाली की है। बच्चों, संसदी प्रणाली नूं होर भी कई नावां नाल पुकारिया जाता है, जिमें जिम्मेवार सरकार, मंत्री मंडल प्रणाली, जां कई बार इसनूं प्रधानमंत्री प्रणाली भी कह दिता जाता है। ये प्रणाली हुंदी की है? इस विच बच्चों कार्यपालिका विधानपालिका के सामने जिम्मेवार हुंदी है, जां यह कह लिया जाए कि कार्यपालिका ते विधानपालिका का आपस में गूढ़ा संबंध हुंदा है। राज का मुखी नामात्र मुखी हुंदा है, जिमें कि भारत विच राज का मुखी राष्ट्रपति हुंदा है। इंग्लैंड विच राज का मुखी उत्थों का राजा जां राणी हुंदा है। अते प्रधानमंत्री अते उसका मंत्री परिषद असली मुखी वजों काम करता है। अते सब तो महत्वपूर्ण है विश्वास मत कि प्रधानमंत्री अते मंत्री परिषद उन्ना समा ही सत्ता विच रह सकते हैं जिन्ना समा उन्होंने संसद के लोकप्रिय सदन, संसद का लोकप्रिय सदन वो हुंदा है जो लोगों द्वारा वोटां द्वारा चुनिया जाता है। तो जिन्ना चिर उन्होंने लोकप्रिय सदन विच विश्वास मत हासिल हुंदा है, उन्ना समा प्रधानमंत्री अते मंत्री परिषद सत्ता विच रह सकते हैं। तो बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि जदों भारत कोले दो ऑप्शन सी, प्रधानगी शासन प्रणाली अते संसदी शासन प्रणाली, तो भारत द्वारा संसदी शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हौली हौली विचार करांगे। तो सब तो पहला पॉइंट है बच्चों पुराना तजर्बा। जिमें कि आप सारे जानते ही हाँ कि भारत काफ़ी लंबा समा अंग्रेज़ों के अधीन रहा है। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो शासन प्रणाली अपनाई गई सी वह संसदी शासन प्रणाली ही सी। इंग्लैंड दे विच संसदी शासन प्रणाली काफ़ी पुरानी है अते उन्होंने भारत विच भी यही मॉडल लागू किया सी। तो जो भारत जदों आज़ाद होया तो भारतीयों नूं काफ़ी ज़्यादा इस प्रणाली का तजर्बा होने करके भारत द्वारा भी संसदी शासन प्रणाली नूं अपनाया गया। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों कि जिम्मेवार सरकार, क्योंकि उस समय भारत विच अनपढ़ता काफ़ी ज़्यादा सी। 10% तो भी घट साडा साक्षरता दर सी आज़ादी समय। तो भारत के संविधान निर्माता ऐसी सरकार चाहते सी जो जिम्मेवार सरकार हो। तो जिहड़ी संसदी सरकार है वो जिम्मेवार होंदी है, वह अपने कामां प्रति विधानपालिका के सामने बिल्कुल जिम्मेवार होंदी है। उसनूं विधानपालिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पैंदा है। विधानपालिका विच विश्वास मत हासिल करके ही सरकार अपने अहदे ते बरकरार रह सकती है। इस करके जिम्मेवार सरकार संसदी शासन प्रणाली विच हुंदी है, तां ही इसनूं अपनाया गया सी। इस तो इलावा कार्यपालिका अते विधानपालिका विच गूढ़ा संबंध ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदी शासन प्रणाली विच विधानपालिका जो आप तस्वीर देख रहे हाँ, यह भारत की पार्लीमेंट की तस्वीर है। इस दे अधीन बच्चों दो सदन हैं। इस दे अंदर उपरला सदन राज सभा, इस दी अंदर की तस्वीर है, तो हेठला सदन लोक सभा। तो जो कार्यपालिका है यानी कि प्रधानमंत्री अते उसका मंत्रिमंडल, यह उन्ना समा ही
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬੱਚੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਤ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 10% ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10% ਯਾਨੀ ਕਿ 54 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2003 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1997 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 97 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2003 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸਦਨ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਗੋਆ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 32 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 15% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1952 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ 1952 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ 1999 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਓ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ 20 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮਾਂ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2014 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ 1975 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1977 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 52 ਹਨ,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ 1970 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਗਿਆ ਰਾਮ ਜਾਂ ਗਿਆ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1985 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ 2003 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ। ਧਾਰਾ 356 ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਸਥ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਸਵਸਥ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ
ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 129 ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 158 ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 186 ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਮਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਿਰਣੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।